नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आजिर भिडियो रे आमे जानिबा मार्गशीर मास कथा वृंदावन माटीर चमत्कार। तो आजिर कहानीटी सुनिबा पूर्वरु आपण मानकु गोटे अनुरोध, आपण माने जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहाले जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करि नियंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को भी प्रेस करंतु जहा फल रे आम नुआ भिडियो रो नोटिफिकेशन आपणक पाखे सर्वप्रथमे पहुंची पारिबो। तेबे चलंतु कहानीटी आरंभ करिबा। शोभा नामक जणे महिला थिले। तांको भौणी कीर्ति वृंदावन रे रहुथिले। दिने से तांकु भेटिबाकु वृंदावन जाइथिले। शोभा थिले बहुत धनी महिला, किंतु तांको भौणी वृंदावन रे रहुथिबा कीर्ति धनी नथिले, किंतु से हृदय रे बहुत भल मनिषटिए थिले। से हृदय रे बहुत धनी थिले। तांको स्वामी माटीर माठिया तैयारी करथिले। शोभा बहुत वर्ष परे तांको भौणी को भेटिथिबारु बहुत खुशी होइथिले, किंतु तांको टंका उपरे मध्य बहुत गर्व करिथिले। से कीर्तिंको घरे थिबा प्रत्येक छोट जिनिस एवं तांको जिनिसर दोष खोजुथिले, किंतु कीर्ति किछि न कहि केवल एतिकी कथा कहूथिले जहा बांको बिहारींको इच्छा। किंतु शोभा तांको सबु कथारे नीचा देखाइबाकू चेष्टा करिथिले। कीर्ति तांको भौणी को आतिथ्य प्रदान करिबारे कौनसी उणा करि नथिले। से तांको भौणीर संपूर्ण जत्न नेले। तांको वृंदावनर समस्त मंदिर देखिबा पई नेइ गले एवं सेमानंको महिमा विषय कहिले। शोभा एहा देखि खुशी हेले एवं महिमा मध्य सुनिले, किंतु से जिनिस प्रति सेतेटा आग्रही नथिले। से केवल दर्शन पाइथिले एवं फेरी आसीथिले। से श्रीमंदिर रे रहिबार दीर्घ समय हेलाणी। दिने से तांको भौणी को कहिला, कीर्ति मु तुम घरे रहिबार बहुत दिन हेलाणी। वर्तमान मोर जीवा दरकार, मोर घर को जीवा जरूरी। कीर्ति टिके दुखी होई कहिला, भौणी आउ किछि दिन अपेक्षा कर। किंतु शोभा कहिचंती, ना मु आसीबार बहुत दिन हेलाणी। मो स्वामी एवं पिला माने घरे एकुटिया अछंती। मु मो सासुंको सहाय्य रे सेमानंकु छाड़ी देइछि। वर्तमान मु आउ केबे आसीबी। जेतेबेले शोभा फेरिबाकू लागिले, कीर्ति जिए कि शोभांकर एक बड़ भौणी थिले, से सान भौणी को उपहार स्वरूप एक माटीर माठिया देइथिले। शोभा पात्र देखि आश्चर्य होबाकू लागिले जे केही जणे माटीर माठिया को उपहार रूपे दियंती कि। किंतु कीर्तिंको बारंबार अनुरोध उपरे से अनिच्छा सत्वे हांडी को नेइ गले। जेतेबेले शोभा चली जिबा आरंभ कले, कीर्तिंको आखिरे लुह आसीगला, किंतु शोभा शीघ्र सेठारु चली गले, आखिरु दूरेई गले। बाटरे शोभा भाबुथिले जे मु घर को जिबा बेले मोर सासु एवं स्वामी को कौन कहिबी जे मोर बड़ भौणी मते एक माटीर पात्र उपहार देइछंती। से ए विषय बहुत लज्जित अनुभव करुथिले। से भाबिला, मु घर को जिबी एवं मिछ कहिबी, जिबी एवं मिछ कहिबी जे मु हांडी किनिछि एवं मो भौणी मते बहुत किछि देइछि। एहीपरि भाबी शोभा घरे पहुँचिला एवं से हांडी को निज रोषेई घरे रखिला। मने मने बड़ भौणी उपरे बहुत अभिमान करिथाए जे मो बड़ भौणी कौन तार सान भौणी को किछि टंका उपहार देबा पाई मध्य योग्य नुहे, एक माठिया को मते धरेई देइछि। एते कथा भाबी माठियाटी को नेई रखिदेई कामरे लागिगला। एबे से तांको घर को आसीबार बहुत दिन हेलाणी। ग्रीष्म ऋतु थिला एवं तापरे तांको गाँ रे अनेक जल समस्या देखा देइथिला। कूअरे थिबा नदी गुड़िकर जल सुखी जाइथिला। तांको गाँर लोक माने दूर स्थानरु पानी आणुथिले। टंका थिबा सत्वे शोभा जल पाई अनेक समस्यार सम्मुखीन हेउथिला। दिने शोभा पानी आनिबाकू बहु दूरकू जाइथिला। अन्य महिला माने मध्य सेठारे पानी आनिबाकू आसीथिले। तेणु बहुत भिड़ होइथिबारु धक्का होई शीघ्र पानी भरिबा आशारे शोभार हांडी भांगीगला। शोभा अन्य महिला मानक उपरे पाटी करिबाकू लागिला, तुमे माने कौन करुछ? मु बहुत कष्टरे पानी भरी देइथिली, तुमे मते ठेली मो माठिया को भांगी देल। एबे से पानी भरिबा पई अन्य पात्र नथिबारु दुखी हृदय रे घर को आसिला। तापरे हठात से तांको भौणी देइथिबा माठिया कथा मने पकाइला। तेणु से रोषेई घरर उपरु माठियाटी को बाहर करी दूर को पानी आनिबाकू गला।
ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ଭରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭିଡ଼ କମିଛି। ସେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଘରକୁ ଆଣିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କ୍ଷେତରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେତୁ ସେ ତୃଷ୍ଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଶୋଭାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଘରେ ପାଣି ଅଛି କି? ମୋତେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେବ କି? ଶୋଭା କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ପାଣି ଭରିଛି। ତାପରେ ସେହି ମାଠିଆରୁ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଲା। ତାଙ୍କ ଗଳାରୁ ପାଣି ତଳକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହଠାତ୍ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଏହି ଜଳ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? ଶୋଭା ହଠାତ୍ ଭୟଭୀତ ହେଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଏକ ଭୁଲ କରିଛି। ବୋଧହୁଏ ପାଣିରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ସେ କହିଲା, କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା କି? ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଏହା ଜଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଅମୃତ ପରି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ମିଠା ପାଣି କେବେ ପିଇ ନାହିଁ। ଏହା କୂଅର ପାଣି ପରି ଲାଗୁନାହିଁ। ଏହା କୌଣସି ମନ୍ଦିରର ଅମୃତ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଶୋଭା କହିଲା, ମୁଁ ଏହାକୁ ନିଜେ କୂଅରୁ ଆଣିଛି। ଏହି ମାଠିଆକୁ ଦେଖ, ଏଥିରେ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାଠିଆଟିକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ତୁମେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ମାଠିଆଟିକୁ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଲ? ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଫେରିଥିଲି ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଏହା ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ଶୋଭାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଶୋଭା ସେହି ମାଠିଆରୁ ପାଣି ଆଣି ଡାଲି ଏବଂ ଭାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲା। ମାଠିଆ ପାଣିରେ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିବାରୁ ଡାଲି ଏବଂ ଭାତର ସୁମଧୁର ସୁଗନ୍ଧ ସାରା ଗାଁରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଆଜି ଗାଁରେ ଉତ୍ସବ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଏବଂ ଏପରି ଭଲ ଖାଦ୍ୟର ସୁଗନ୍ଧ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଗାଁର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟର ସୁଗନ୍ଧରେ ଟାଣି ହୋଇ ଶୋଭାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଆସି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଆଜି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ? ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଡାଲି ଏବଂ ଭାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଡାଲି ଭାତରୁ ଏପରି ସୁଗନ୍ଧ କିପରି ବାହାରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଶୋଭାକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡାଲି ଏବଂ ଭାତ ଖାଇବା ପରେ ହିଁ ତୁମ ଘରୁ ଯିବୁ। ସେ କାହାକୁ ମନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭାତ ଏବଂ ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଡାଲି ଏବଂ ଭାତ ଖାଇବା ପରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଏହା ଡାଲି ଏବଂ ଭାତ ନୁହେଁ, ଲାଗୁଛି ଯେପରି ଆମେ ଅମୃତ ଚାଖୁଛୁ। ଶୋଭାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଆଜି ତୁମେ ଡାଲି ଏବଂ ଭାତ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ ଯେ ସାରା ଗାଁରେ ତାର ମହକ ଫୁଟାଇ ଦେଲ? ଶୋଭା କହିଲା ଯେ ମୁଁ ସେହି ମାଠିଆରୁ ପାଣି ଦେଇ ରୋଷେଇ କରିଛି। ଶୋଭାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ତୁମର ଭଉଣୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଶୋଭା ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପାତ୍ରଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ଜଳ ଗତକାଲି ଆଣିଥିବା ପାଣି ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ସେ ଏହା ସହିତ କିନ୍ତୁ ସେ ଗତକାଲି ସେହି ପାଣିରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଥିଲେ, ପାଣି ପିଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି କିପରି? ଶୋଭା ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏହା କିପରି ହେଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେହିଦିନ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କୀର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଶୋଭା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପିଇବାକୁ ପାଣି ଦେଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ କହିଲା, ଭଉଣୀ, ତୁମେ ମୋତେ ଦେଇଥିବା ଏହି ମାଠିଆ ଏକ ଚମତ୍କାର ମାଠିଆ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ ତୁଚ୍ଛ ଉପହାର ମନେ କଲି ଏବଂ ଏହାକୁ ରୋଷେଇ ଘର ଉପରେ ରଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଲି ସେତେବେଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଟିକେ ବି କମୁନି, ସେହିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ଏହାର ଜଳ ଏତେ ମିଠା ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ପାଣିରେ ଡାଲି ଏବଂ ଭାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି ଯାହା ଅମୃତ ପରି ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କହିଲା, ହେ ମୋର ନିରୀହ ଭଉଣୀ, ତୁ ଜାଣିନାହୁଁ କି ଏହି ମାଠିଆଟି ବ୍ରଜରାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃନ୍ଦାବନର ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ। ଏହି ମାଠିଆଟି ସେହି ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲନ୍ତି। ଏହା ଏକ ମାଠିଆ ନୁହେଁ, ଏହା ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ତୋ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ନିଜକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ବୃନ୍ଦାବନର ଗୌରବ ଏବଂ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି ମନେ ମନେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲି। ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲେ କି, ଭଉଣୀ, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କ ଦୟାଳୁ ଅବତାର। ଏହି ମାଠିଆ ଏବଂ ଏହି ପାଣି ଆକାରରେ
ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଶୋଭା କହିଲା, ଭଉଣୀ, ତୁମ ହେତୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା କହି ଉଭୟ ଭଉଣୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ନାରାୟଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା ହେତୁ ବୃନ୍ଦାବନ ମାଟିର ଚମତ୍କାର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।